السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے دہرائی کی ہوگی اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پارہ 28 ہے، سورۃ المجادلہ پہلی سورت ہے، اور پارہ 28 یعنی کہ 28 اور آیت نمبر 16 نکال لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا ایمانہم، اتخذوا، خاء کا تلفظ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ جو مد ہے یہ 3 سے 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ اس کو 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ کتنا؟ اتخذوا، خاء کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خاء حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اگر اس کو پڑھیں گے ہم اتخذوا، ہم نے اس کی خوبصورتی نہیں ادا کی، خوبصورتی ہوگی خاء کو پر کرنے سے، اور اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ ایمانہم، یہ یا لین ہے۔ یہ قرآن کا ایسا اصول ہے جو بار بار قرآن میں آتا ہے، یا لین، واو لین، الف یا واو مدہ، تو اس لیے اس کو سیکھ لیں۔ اس کو پڑھتے ہیں ای، یا لین کو پڑھتے ہیں حمزہ زبر یا ای نہیں پڑھ سکتے اس کو، یا ای اتنا لمبا بھی نہیں کر سکتے۔ نرمی سے پڑھے جانے والا یہ قاعدہ ہے، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور لمبا بھی نہیں کرتے۔ ایمانہم، یہ ہمارے پاس الف مدہ ہے۔ جنتاً فصدوا، نون ساکن کے اوپر جب شد آ جائے یا میم ساکن کے اوپر جب بھی شد آ جائے تو وہاں پہ ضرور غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ جنتاً، یہ غنہ ہے۔ آگے ہم نے اخفا کیا ہے کیونکہ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے۔ اخفا کا مطلب ہے نون تنوین کی آواز کو ہم نے کسی حد تک چھپا کے پڑھنا ہے۔ کیسے چھپانا ہے؟ جنتاً فصدوا، ٹھیک ہے، اس طرح چھپا کے پڑھنا ہے۔ یہ واو مدہ ہے۔ عن سبیل اللہ، یہاں پہ پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، اسی لیے نون کو ہم چھپا کے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں جب بھی نون ساکن یا نون تنوین آئے، یعنی نون ساکن آئے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے، تو آپ دھیان رکھیں وہاں پہ ضرور کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا، یا تو اخفا کا قاعدہ ہوگا، یا ادغام بالغنہ یا بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یا اظہار کا قاعدہ ہوگا، یا پھر انقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ یہ 4 وہ بڑے قاعدے ہیں جن کا تعلق نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہے۔ سبیل اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے کیونکہ زیر آ گئی۔ فلاہم، اچھا جی، بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے؟ فلاہم پڑھا جاتا ہے۔ چلے میں بتاتی ہوں آپ کو اتنی چھوٹی سی غلطی سے کیا ہو جاتا ہے، کتنے ثواب کماتے کماتے ہم گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ لکھا ہوا ہے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، یعنی اللہ کے پاس۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پیچھے بات کفار کی ہو رہی ہے، تبھی عذاب کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ہم پڑھیں گے اس کو فَلَهُمْ، تو ہم کہیں گے پس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرما رہے ہوگا، اب پڑھنے والا غلط پڑھ کے وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا، اسی کو کہتے ہیں قرآن کو درست نہ پڑھنا۔ جتنا آپ نے پڑھ لیا وہ غلط ہو گیا، اللہ اس پہ معافی دے، انشاءاللہ قبول کرے گا، بڑی رحیم کریم ذات ہے۔ لیکن اس کو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ قرآن مجید کو درست لفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب اتنی سی غلطی سے آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا معنی غلط ہو گیا۔ تو چلے، عذاب مہین، یہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لن تغنی عنہم، اچھا جی، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ نون ساکن کو کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ لن تغنی عنہم، یہاں پہ ہم نے نون کو نہیں چھپایا۔ کیوں نہیں چھپایا؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، چھپا کے نہیں پڑھتے، غنہ بھی نہیں کرتے۔ یعنی کہ اس کو ہم نے عنہم ایسے بھی نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے عنہم ایسے بھی نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھنا عنہم، ٹھیک ہے۔ اموالہم،
हा के मखरज का ध्यान रखना है, अम्वालुहुम नहीं पढ़ना आपने, अम्वालुहुम, वला औलादुहुम मिनल्लाहि, मद ज़रूर अदा करें, ठीक है। और ये वाव लीन है, इसे अदा करें। औलादुहुम होना हो गया यहाँ पे, मिनल्लाहि अल्लाह का नाम पुर करेंगे। शैअ वक्फी सूरत में 2 ज़बर 1 ज़बर और अलिफ के साथ अलिफ मद्दा बन जाएगा। उलाइका अस्हाबुन नार, इस मद का ध्यान रखना है, ये मद 5 से 6 हरकत अरबिया के बराबर है, यानी कि दूसरे अल्फाज में इसको 5 से 6 सेकंड तक खींच के लंबा करना है, ठीक है। अस्हाबुन नार, स्वाद को पुर पढ़ना है, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है और नून का गुन्ना अदा करना है। अब आप देखें, हर एक लफ्ज़ में सीखने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। अस्हाबुन नार, रॉ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि हमने वक्फ कर लिया, वक्फ करने की वजह से रॉ को साकिन कर दिया। जब रॉ साकिन हुई तो फिर हमने पीछे वाले हर्फ को देखा, उस पर ज़बर थी, उस ज़बर की वजह से ये रॉ पुर पढ़ी जाएगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे रुकते नहीं हैं तो इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके नीचे रॉ ज़ेर है। फिर कैसे पढ़ेंगे, अस्हाबुन नारी हुम फीहा, ये वक्फ ना करने की वजह से पढ़ेंगे, वक्फ किया तो फिर रॉ पुर होगी। हुम फीहा खालिदून, खौ का जो मखरज है इसको ध्यान से हलक से निकालिए, इसको हा नहीं पढ़ सकते, इसको हा भी नहीं पढ़ सकते, इसको हम क्या पढ़ेंगे, खालिदून। और खौ पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। ये 7 हरूफ तो आप पक्के कर लें, हरूफ मुस्तालिया के 7 हरूफ पक्का याद कर लें कि ये हर सूरत में मोटे करके पढ़े जाते हैं। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, यौमा, अगर कोई पढ़ेगा यौमा गलत पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा यौमा वो भी गलत पढ़ेगा, सीधा सीधा इसको पढ़ना है। यौमा यबअसुहुमुल्लाहु, बा के ऊपर कलकला हो रहा है, सा को हम नरमी से पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले पेश है। जमीअन फयहलिफूना, तनवीन के बाद फ़ा हरूफ़े इख्वा में से आ गया है तो हम यहाँ पे इख्वा करेंगे। इख्वा का लुग़वी माना मैं आपको बता चुकी हूँ, छुपाना। नून तनवीन की आवाज़ को कैसे छुपाएंगे, जमीअन, जमीअन नहीं पढ़ना, जमीअन फयहलिफूना, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखें। लहू कमा यहलिफूना, लहू इसका हा चेक करें और यहलिफूना दोनों का फ़र्क महसूस करें और सीखें। लकुम व यहसबूना, हा दोबारा से ध्यान से पढ़ें, अन्नहुम अला शै, जी नून के ऊपर शद आ गई तो हमने गुन्ना किया, गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ ले गए, अन्नहुम इसे कहते हैं गुन्ना। अला शै, अच्छा जी, जब वक्फ आ जाए तो फिर 2 ज़ेर 2 पेश 1 साकिन बन जाते हैं, ठीक है, और 2 ज़बर हों तो वो 1 अलिफ बन जाता है। अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून, फिर से नून का गुन्ना अदा करना है। हुम, हुम हा के मखरज को अपनी छाती से निकालना है और काज़िबून में काफ को बारीकी के साथ अदा करना है क्योंकि ये पुर पढ़े जाने वाला हरूफ नहीं है। चलें अब बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या चीज़ है आपके लिए, आपके पास सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे रॉ के बारे में, ठीक है। रॉ के ऊपर अगर ज़बर होगी या रॉ के ऊपर पेश होगी तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, अगर रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि खैरन, हमने रॉ को क्यों पुर पढ़ा, क्योंकि रॉ पे ज़बर आ गई, ठीक है। जैसा कि इसके अलावा पेश की मिसाल कुरान मजीद में से देख लेते हैं। फबसरूका, ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। फबसरूका, ये फबसरूका
रॉ पे पेश आई, हमने मोटा पढ़ा, फिर रॉ पे ज़बर आई, हमने इसको फिर मोटा यानी कि पूर करके पढ़ा। अब रा बारीक की मिसाल हमने देखनी है, बर्री। अच्छा जी, रा को किस सूरत में बारीक पढ़ेंगे? ज़ेर की सूरत में। अब ये देखें, रॉ के नीचे ज़ेर आ गई तो हमने पढ़ा बर्री। अगर ये ज़बर होती तो बर्रो, बर्रू, मोटा करते, बारीक कैसे होती है? बर्री। ये तो हो गया जब रा के ऊपर ज़बर या रा के ऊपर पेश हो तब ये कायदा है। अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो फिर क्या करना है? चलें फिर देखते हैं हमें क्या करना है। अगर रॉ पे साकिन आ जाए, अगर रॉ साकिन आ जाए तो फिर हम उससे पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। अगर उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश है तो वो रॉ पुर पड़ी जाएगी। अगर उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर हर्फ के नीचे ज़ेर है तो वो रा बारीक पड़ी जाएगी। ठीक है, चलें इसकी मिसाल हम कुरान मजीद में ही ढूंढ लेते हैं। जैसा कि ये देखें, ये रॉ हमारे पास साकिन है और इसकी पहले हर्फ पे ज़बर है तो ये रॉ पूर पड़ी जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी रॉ को साकिन हो और उससे पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो वो रॉ पूर पड़ी जाएगी। ये देखिए, रॉ साकिन से पहले ज़बर, ये भी पूर पड़ी जाएगी। और इसके अलावा ये रॉ साकिन से पहले ज़बर, ये रॉ भी पूर पड़ी जाएगी। बहरहाल आज की क्लास में आपके लिए अहम चीज़ ये है, रॉ साकिन से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रॉ पूर पड़ी जाएगी। अगर उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। ये आज आपके लिए सीखने की चीज़ थी। उम्मीद है आप बखूबी समझ गए होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ, एक नए कायदे के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।